Hello everyone, welcome to Jumper 2. In today's class, we'll talk about the grade 12 biology, part 2, which will talk about evolution. In part 1, we define what evolution is, and we have begun to talk about the theories of evolution. In first part, we'll talk about the special creationism theory, which tries to justify life is created by some divine or supernatural force. Spontaneous generation or evaluation suggests that spontaneous generation suggests that some life can evolve spontaneously from non-living objects. From what? Non-living things. Non-living objects, which means non-living things can be changed to what? Living things spontaneously. Or in simply, living things can be arise from non-living things, which is completely against to what? The special creationism theory. The main theme of this spontaneous generation theory or evaluation theory, non-living things can be changed into what? Living things. So the Greek philosopher known as Aristotle, who lives 384 to 320 BC before Christ, was one of the earliest scholars to articulate the theory. The first person who tries to articulate or propose the theory of what? Spontaneous generation, which states that non-living things can be changed into what? Living things የሚለው ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሳቡን ያመጣው አሪስቶትል የሚባለው የግሪክ ፈላስፋ ነው። ይሄ ከክርስቶስ ልደት ከ384 እስከ 322 የነበረ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ያለው ነገር የመጣው ህይወት ያለው ነገር ነው ወይም ደግሞ ህይወት ከሌለው ነገር ነው ኢቮልቭ አድርጎ የመጣው ሊያስተምር የመጀመሪያው ሰው አሪስቶትል ነው ማለት ነው። It was once believed that life could come from non-living things such as mice from corn. ለምሳሌ ከበቆሎ ምን ሊመጣ ይችላል? ማየት። So the justification they try to explain, they can such as mice from what? Corn. በቆሎ በማዳበሪያ ወይም መከታተጋቸው ረጅም ጊዜ ቢቀመጥ ወደ ማይስ ሊቀየር ይችላል ያስባሉ። or else flies from what? bovine manure. ማኒዩር ማለት ከከብቶች ጽዳጅ ወይም ደግሞ ይሄ እበት የመሳሰሉ ፍግ የመሳሰሉ ነገሮች ማኒዩር ብለን የምንጠራቸው የከብቶች ፍግ ወይም ደግሞ የከብቶች እበት ብለን የምንጠራው እሱ በሂደት ወደ ምን ይቀየራል ብለው ያስቡ ነበር? ወደ ፍላይስ ይቀየራል ብለው ያስባሉ። ወደ ዝንቦች ይቀየራል ብለው ያስባሉ። or else maggots from what? rotting meat. ስጋውን ደግሞ ዝም በምናስቀምጠው ሲበሰብስ ወደ ምን ይቀየራል ብለው ያስባሉ? ወደ የስጋ ትል ብለን የምንጠራው ይቀየራል ብለው ያስቡ ነበር። ስለዚህ ሉክ ሮቲንግ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮርን ህይወት የሌለው ነገር ነው ብለው የሚያስቡት ለሱ ወደሚቀየረው ወደ አይጦች ይቀየራል ብለው ያስባሉ። ሆራርስ የከብቶች ደግሞ እበትና የፍግ የመሳሰሉት ደግሞ ወደሚቀየረው ብለው ያስቡ ነበር። ወደ ፍላይስ ይቀየራል ብለው ያስቡ ነበር። ማጎስ ደግሞ ይሄ ትላት ብለን የምንጠራቸው የስጋ ትል ብለን የምንጠራቸው ደግሞ የበሰበሰው ስጋ ከበሰበሰ በኋላ ወደሚቀየረው ብለው ያስቡ ነበር። ወደ በሰበሰ ወደ ትልነት ይቀየራል ብለው ያስቡ ነበር ነው። this are the main concept. anyhow ጠቅላላ አድርጎ ሲታሰብ spontaneous እንደሚለው ህይወት የሌለው ነገር ወደ ህይወት ወዳለው ነገር ይቀየራል። that's the central theme of the theory is what? states that non-living things can be changed into what? living things ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው። so what's next happen? so the other point that you have to understand and also fish from what? mud of previously dry lakes. የደረቁ ሐይቆች ደግሞ ወደሚቀየራሉ ብለው ያስቡ ነበር። ወደ አሳነት ይቀየራሉ ብለው ያስቡ ነበር። ጠቅላላ ስናስባቸው just as I told you before ህይወት የሌላቸው ነገሮች የሚገኙት ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚገኙት ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ናቸው። or else ህይወት የሌላቸው ነገሮች ወደ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ የሚለውን ሐሳብ ያነሳሉ። a biogenesis theory or it's known as
spontaneous generation ይሄን ሐሳብ ነው የሚያንጸባርቀው ነው። so what's spontaneous generation? spontaneous generation main point ምንድነው ስንል let's see the key term ምንድነው spontaneous generation ላይ ያለው key term ምንድነው የሚለው ነገር ነው። ምንድናቸው key termዎቹ ዋና ፖይንቱ ምንድነው የሚለው ስናይ spontaneous generation look spontaneous generation is a theory that claimed that some types of organism could come into being almost instantly from non-living materials. ስለዚህ የተወሰኑ ህይወት ያላቸው ነገሮች types of organisms ምን ያደርጋሉ could come into being ህይወት ያለው ወደ መፈጠር ይመጣሉ almost instantly from non-living materials በቅጽበት ወደ ህይወት የሌላቸው ነገር ቀጥታ ወደ instantly ህይወት የሌለው ወደ ህይወት ያላቸው ነገሮች ይቀየራሉ ብለው ያስባሉ ማለት ነው። So in 68 Francisco Redi, an Italian scientist, designed a scientific experiment to test spontaneous creation of maggots by placing fresh meals in jars. Figure 4.1 እናያለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው ፍራንሲስኮ ሬዲ የሚባለው ሰውዬ ምን ማድረግ አይደለ ኤክስፐሪመንት አከናወነ። ኤክስፐሪመንት to test that spontaneous creation of maggots by placing fresh meat in jars. ጃር ውስጥ ላይ የሆነው ኩባያ የሚመስሉ ጃሮች ላይ እንዴት spontaneous creation ሊከናወን እንደሚችል ወይ ደግሞ spontaneous generation ወይ spontaneous creation እንዴት ሊመጣ እንደሚችል ለማሳየት ሞከረ ነው። so one jar was left open, the others were covered with close this latter close ስለዚህ ጃሩ ምን አደረገ አንዱ jar was left open አንዱ ክፍት ነበረ ሌሎቹን the others were covered with close ሌሎቹ ደግሞ ተሸፍነው ነበረ ነው። after a days ከተወሰነ ቀናት በኋላ the open jar contained maggots whereas the covered jars contained no maggots ስለዚህ open ከተወሰነ ጊዜ በኋላ open ጃሮቹ ምን ተደረገው ውስጣቸው የስጋ ትልትል የሚመስል ነገር ተፈጥሮ ታገኘ and the covered jars contained no maggots የተከሸፈ ከላይ የተደረገላቸው ደግሞ ማጎት ሳይገኝባቸው ቀረ ነው። so he did not that maggots were found on the exterior surface of the cloth that covered the jar. ጃሩ ላይ የሸፈነው ላይ ግን did not recognize ማለት ነው ማፍረስ አይደለም እዚህ ጋር not he did not that ያስተዋለው ነገር ምንድነው that maggots were found on the exterior surface of the cloth that covered the jar. ስለዚህ ማጎቶቹ የተገኙት ወይም ደግሞ ትሎቹ የተገኙት ጃሩን ከሸፈነው ጨርቅ አናቱ ላይ ነው የተገኙት ነው። that means እዚህ ላይ ውስጥ በኩል እዚህ ጋር ስጋ ቢኖር ማጎቶችን ያገኙት እዚህ ጨርቁ ላይ ነው ዲያግራም ወደም እናየዋለን ወደ ኋላ ላይ ስላለ ጃር so Francisco Redi ምን ፕሩቭ አደረገ Redi successfully demonstrated that okay Redi successfully demonstrated that the maggots came from fly eggs and thereby helped to disprove a spontaneous generation. ስለዚህ look Francisco Redi ምንድነው ያደረገው disprove አደረገ ነው that the maggots came from fly eggs and thereby helped to disprove spontaneous generation. spontaneous generation ባለው ጽንሰ ሐሳብ ውድቅ ለማድረግ ሐሳብ ሰጠው ወይ ነው ፍንጭ ሰጠው። ለምን ነው ፍንጭ ሰጠው look ለምንድን ነው ፍንጭ ሰጠው እንዴት ፍንጭ ሰጠው ስንል ታስታውሱ ከሆነ so we have to add some clarity regarding the Francisco Redi experiment. ምንድነው ያደረገው look ሶስት ጃሮች አዘጋጀ flag unsealed ይሄ ያው እንደምታዘያ ክዳን የለውም ወጥቶ ስጋ ተቀምጧል እዚህ ጋር እንደምታዩት flag sealed ይሄኛው ደግሞ flag ምንድነው sealed ነው ተከድኗል በደንብ ምንም አየር የማያስገባ ነገር ተከድኗል and the third also ይሄኛውም እንደዚሁ ተከድኗል sealed ማለት ነው። ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲመረመር ተደረገ look
እዚህ ጋር ክፍት ስለሆነ ዝንቦቹ ገቡ። ዝንቦቹ ሄዱ እዚህ ጋር ኤጋቸውን ወይም እንቁላላቸውን ጥለውበት ሄዱ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እዚህ ጋር ያለው ኤግ ምን ፈጠረ? የዝንቦቹ እንቁላል it creates what the maggots ፈጠረ ወይም ደግሞ የስጋ ትንጠራው ፈጠረ ነው because it was opened። እነዚህ ደግሞ የተዘጉት ደግሞ ይሄኛው በኮርክ ነው የዘጋው ምንም የገባበት ነገር የለም አዝተስ ለረጅም ሰዓት ቁጭ እንዳለ ቀረ ምንም ነገር አልፈጠረም። ወይራስ እዚህኛው ላይ ደግሞ ይሄንን በጎዝ ወይ ደግሞ በልብስ ነገር ሸፈነው ምን አፈጠረ? እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ ጨርቁ ላይ ምን አገኘ ማለት ነው? ማጎት ተፈጥሮ ታገኘች። ይሄኛው ማጎት ተፈጥሮ ታገኘ። እዚህኛው ላይ ግን ምንም አይነት ማጎት የለም። በደንብ በኮርክ ነው የሸፈነው ምንም ነገር ያልገባበት ነገር የለም። ስለዚህ ሊፈጥር አልቻለም ነው ማጎት አልፈጠረም። ከዚህ የተረዳው ምንድነው? ይሄ የፈጠረው ማጎት ወይም የተፈጠሩት ትሎች ስጋው ተቀይሮ ሳይሆን ዝንቦቹ ገብተው በጠሩት እንቁላል አማካኝነት የተመጣ ነው ብሎ አሰበ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ልክ ዝንቦቹ እየመጡ ላይ እያረፉበት ስለሚሄዱ ጎዙ ላይ እየመጡ እያረፉበት ስለሄዱ እዚህ ላይም ትል ተገኘበት ነው። ልክ ስጋው ራሱ ግን አልተቀየረም ነው። ስለዚህ የዚህኛው ደግሞ ይሄ በደንብ ሲልድ ስለነበረ ተሸፍኖ ስለነበረ ምንም አይነት ነገር ማጎት አልፈጠረም ነው። ስለዚህ ማጎት በስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ኮንሴፕት ምንድነው የሚባለው ታስታውሱ ከሆነ ይሄ ስጋ ወደ ትል ይቀየራል ብሎ ያስቡ ነበረ። ወይራስ ፍራንሲስኮ ደግሞ ይሄን ምን አደረገ? ዲስፕሩቭ አደረገው። ስጋው ወደ ራሱ የሚቀየረው ስጋው ራሱ ወደ ዝንብ እየተቀየረ ሳይሆን በዝንቦች አማካኝነት የመጡ የዝንቦቹ እንቁላሎች ናቸው ትል የፈጠሩት እንጂ ስጋው ተቀይሮ አይደለም። ስለዚህ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽንን ውድቅ በማድረግ ደረጃ አስተዋጽኦ አድርጓል። ዲስፕሩቭ በማድረግ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። So the other scientists that help to some contribution regarding the spontaneous generation in 1748 an English priest John Needham who lived in from 1713 to 1781 reported the result of this experiment on the spontaneous generation. Needham boiled mutton broth and then tightly stopped the flasks. ይህም እንደዚሁ የተወሰነ ነገሮችን አፈላ እንደ ሾርባ ያለ ነገር ነው ወይም ደግሞ እንደ መረቅ ያለ ነገር አፈላና ብሮዝ ሸፈናቸው። ኒድሃም ቦይልድ ሙተን ብሮዝ and then tightly stopped the ፍላስኮቹን ወይም ደግሞ ጠርሙሶቹን በደንብ ዘጋቸው። eventually many of the flasks became cloudy and contained what microorganisms። መጨረሻ ላይ ግን አብዛኞቹን ፍላስኮች ሲፈትሻቸው አብዛኞቹ ጠርሙሶች ሳያቸው ምን ፈጠረ? it causes flasks became cloudy and contained what microorganisms ረቂቅ ተዋሲያን ይዞ አገኘ ነው። He thought organic matter contained a vital force that could confer the properties of life on non-living matter. ምንድነው ብሎ የሚያስበው? ልክ ህይወት የሌለው ነገር ወደ ህይወት ያለው እንዲቀየር ቫይታል ፎርስ ያስፈልገዋል፣ አየር ያስፈልገዋል። አየር ካገኘ ህይወት የሌለው ነገር ወደ ህይወት ያለው ነገር ይቀየራል የሚል ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ነው የሚደግፍ ሐሳብ አመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቫይታል ፎርሶች ያስፈልጉታል። ህይወት የሌለው ነገር ወደ ህይወት ያለው ነገር ውድቅ አድርጎት ነበር ታስታውሱ ከሆነ ፍራንሲስኮ ሬዲ። ይሄኛው ደግሞ ስለዚህ ህይወት የሌለው አየር ውስጥ ምን አለ? ቫይታል ፎርስ በሚጠራቸው በሱ አባባል ቫይታል ፎርስ ወይም ህይወት እንዲፈጠር አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ቫይታል ፎርስ ያስፈልጋሉ። እሱን ካገኘ የትኛው ስጋውን ቢሆን የትኛውም ቢሆን ወደ ህይወት ያለው ነገር ይቀየራል የሚል ሐሳብ አመጡ ነው። a few years later ከተወሰነ ጊዜ በኋላ the Italian priest Lazzaro Spallanzani improved on Needham's experiment design. ስለዚህ የኒድሃምስ ኤክስፐሪመንት ደግሞ ለመሻሻል ሞክረማል። ላዛሮ ስፓላንዛኒ ይሄ ደግሞ ምን ሐሳብ ይዞ ነው? by first sealing glasses flasks that contained water and seeds። ምንድነው ያደረገው? ላዛሮ ስፓላንዛኒ ውሃና የዘር ፍሬዎችን አስቀመጠ አንድ ላይ። if the sealed flasks were placed in boiling water for 3 or 4 hours for an hour no growth took place as long as the flasks remained sealed. ውሃና ዘሮችን በፍላስክ ውስጥ በጠርሙስ አስቀመጠና ከ3 4 የሚሆን ሰዓት እንዲፈሉ አደረጋቸው። no growth took place as long as the flasks remained sealed. ፍላስኮቹ እስከተሸፈኑ ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ግሮዝ ሊከናወን አልቻለም ነው። no growth አልተከናወነም። ለምን? because they are sealed ተሸፍነዋል። he proposed that air carried germs to the culture medium but also commented that
the external air might be required for the growth of animals already in the medium ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ብሎ አስተሳሰብ ደግሞ አየር ያስፈልጋል ስፖንታኔሽን እንዲያከናውን ወይም ደግሞ ውስጥ ያለው ህይወት ያለው ነገር እንዲቀየር ምን ያስፈልጋል አየር ያስፈልጋል ነው the supporters of spontaneous generation maintain that heating the air in sealed flask destroys its ability to support life plus spontaneous ደጋፊዎች ደግሞ ብራሰው በመናፈላበት ጊዜ ይላሉ በመናፈላበት ጊዜ ሲልድ ነው ተከርኗል ስለዚህ አልበቀሉም ያስቀምጥ እነሱ ደግሞ ነው the supporters of spontaneous generation ብሏል maintain that heating the air in sealed flask የተዘጋው ጠርሙስ ውስጥ ወይም ደግሞ ፍላስክ ውስጥ ያሉት destroys the ability to support life ህይወት እንዲኖር የሚያደርገው ድጋፍ በማፍራታቸው ምን እናሳጣዋሉ that means ህይወት በእነሱ አባል ምንድነው ህይወት እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ስፖንታኔous እንዲከናወን ሂትን ካደረግነው በተፈጥሮ ህይወትን ሊሰፖርት ህይወት እንዲፈጠር ምቹ ሁኔታ የነበረው ሁኔታ ስለሚያበላሸው ስፖንታኔous እንዳይከናወን ያደረገው ማፍላታችን ነው ብለው ያስቡ ነበር ነው ስለዚህ ማፍላት የለበትም ከተፈላ ውስጥ ያለውን ህይወት እንዲኖር የሚያደርገው ኤጀንት ወይም ደግሞ ይሄን the sealed flask destroy it is ability to support life ካፈላነው በቃ ላይፍ እዛው ውስጥ እንዳይፈጠር ያደርጋል ስለዚህ ለዛ ነው እንጂ ስፖንታኔous አሁን የሚከናወናል እምነት አላቸው ሰዎቹ ማለት ስፖንታኔous ላይ ምንድነው ህይወት ይፈጠራሉ እነዚህ ደግሞ ለአታውስ ፓናንዛይ ደግሞ ምንድነው ውሃና ሲዶችን ውሃና ዘሮችን አንድ ላይ አድርጎ አፈላቸው ከዛ ሲልድ ፍላስክ ወርጓል ፕሌት ኢን ቦይሊንግ ዋተር አፈላቸው በፈላዋ no growth takes place as long as the flask water remains ፍላስኮች ከተዘጉ በምንም መልኩ በቅላት አያከናውንም ስለዚህ ስፖንታኔous የለም የሚል ሐሳብ አመጣ he supports that air carries germs to the culture medium but also commented that the external air might be required for the growth of animals already in the medium ውስጥ ያለው ዛው ፈሳሽ ውስጥ ያለው ራሱ ህይወት ያለው ነገር እንኳን እንዲቀየር ወይ እንዲፈጠር ምን ያስፈልጋል ኤር ያስፈልጋል ነው so the supporters of spontaneous generation maintain that heating the air in sealed flasks destroys the ability to support life ስለዚህ ካፈላነው በውስጡ ያለው ላይፍ እንዲኖር የሚያደርገው ፓርት አይኖረውም የሚል ሐሳብ አቀረቡ ማለት ነው ስለዚህ እንደ መከራከሪያ ነገር ለስፖንታኔous አልተከናወነም ቢባል ያሉ because ካፈላነው ካሞቀን በውስጡ በተፈጥሮ ህይወት እንዲኖር ያደርገው ነገር ያጠፋል የሚል ሐሳብ አቀረቡ ነው so then ሉዊስ ፓስቸርስ ምን አከናወነ ቀጥሎ የሚመጣው ሰውዬ ሉዊስ ፓስቸር ነው ምንድነው ሉዊስ ፓስቸር ያከናወነው ነገር ነው so ሉዊስ ፓስቸር the notable French scientist shows that brose or wine only went sour if the microorganisms were allowed to enter ስለዚህ ለወይንም ሆነ ወይም ደግሞ ብሮዝ just ሾርባ የሚመስል ነገር went to sour ሞምጥ ማለት ነው if the microorganisms were what allowed to enter በውስጣቸው ማይክሮኦርጋኒዝም ከገባባቸው ነው also no microorganisms appeared in the brose unless they were allowed to enter from the outside ስለዚህ በየትኛውም ታሪክ ይላል በየትኛውም ይሄ ሾርባ መሰል ፈሳሽ ነገሮች ላይ ብሮዝ ከውጭ unless they were allowed to enter from the outside what no microorganisms appeared በፍጹም ማይክሮኦርጋኒዝም ከውጭ ወጥተው በስተቀር ሊገኝ አይችልም ነው ምን ማለት ነው በሱ ሐሳብ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፍላስክ ወይ አንድ ጠርሙስ ቢኖረን ይላል ጠርሙስ ቢኖረን እዚህ ውስጥ ወይንም ሆነ የሆነ ደግሞ ፈሳሽ ነገር just ብሮዝ ነገር ማስቀመጥበት አዝማች አሴ ከውጭ አየር ነገር ገብቶ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ገብተው እዚህ በሆነ ሚንስ ከብተው ካልተራቡ በስተቀር በምንም ተአምር እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ተቀይሮ ህይወት ወዳለው ነገር ወደ ማይክሮኦርጋኒዝም አይቀየርም ብሎ ያስተምራል ነው in other words he disproves the theory of spontaneous generation no so Pasteur made a series of flasks with long twisted were known as swan neck flasks in which he boiled brose to sterilise it figure 4.2 ነው figure ላይ ጠርሙሶች አስተጋጅ he designed allowed air to inside the flask to be what exchanged with air from the atmosphere or from the environment ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ጠርሙሶችን አዘጋጀ እነዚህ ጠርሙሶች እነዚህ መስለር ዲያግራሞቹ
So the main theme or the central point of Pasteur's set of experiments irrefutably disprove the theory of spontaneous generation and also articulate omne vivum ex vivo, means life only comes from what? From life. One Pasteur theory for once and last ለአንድ የመጨረሻ ጊዜ የስፖንታኒየስ ጀነሬሽንን ሀሳብ ውድቅ ያደረገ ሰው ነው። ኢሪፉቴብሊ ሚንስ ሊቀለበስ ወደ በማይችል ደረጃ ሀሳብ ውድቅ ያደረገ ሰው ነው። ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ዛት ሚንስ በሱ ሀሳብ ምንድነው ላይፍ ኦንሊ ካምስ ዋት ፍሮም ላይፍ ነው። ኤክስፐሪመንቱን ነው የሱ ምን አይነት ኤክስፐሪመንት እንደሰራ ለማየት እንሞክር። ምንድነው የሰራው ኤክስፐሪመንት የሚለውን እስኪ እስቲ በዲያግራም እንየው ባጭሩ የሱን ኤክስፐሪመንቶች እናያቸው። So let's see the diagram. ልክ ምንድነው ያደረገው ብሮዝ ቦይልድ ቱ ትራይ ኢት ይሄን በቃ እንደዚህ ፍላስክ አዘጋጅ ስናክ ኔክ የሆነ አንገት ያለው ካፈላ በኋላ ምን አደረገ ነምበር 2 ላይ ረጅም እንዲቀመጥ አደረገው። ይሄ ከርቭድ መሆኑ አንገቱ ከርቭድ መሆኑ ካፈላ በኋላ ምንድነው የፈጠረው ሉክ አሁን ሰዎቹ መከራከራቸው ምንድነው አንዳንዶቹ ታስታውሱ ከሆነ ነው አየር ያስፈልጋል። ይሄ ህይወት የሌለው ነገር ውስጥ ያለው ነገር ወደ ህይወት ወዳለው ነገር እንዲቀየር ወደ ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንዲቀየር አየር ያስፈልጋል ሲከራከሩ ስለነበረ ስለዚህ ምን አደረገ እሱ ይሄ አንገቱ የተቆለመመ ስናክ ኔክ የሆነ በሚያዘጋጅበት ጊዜ በዚህ በሽንቁሩ ጋር ምን ይገባል አየር ይገባል። አየር ሲገባ እዚህ ይታያቸው ጥቁር ያለች ነገር አለች ይታያቸው ዲያግራማችሁ ላይ just with bacteria እዚህ ጋር ደስትና ባክቴሪያዎች ምን ያደርጋሉ እዚህ ጋር ዲካንት እያደረጉ ይዘቀጡ ይቀራሉ ነው። ስለዚህ ለረጅም ሰዓት ምን ያደርገዋል ማለት ነው። ለረጅም ሰዓት ምንም ነገር ሳይፈጠር ብሮዝ ሪሜንስ ዋስ ስትራል እዚህ ጋር አሁን ለምን ባክቴሪያዎቹ እዚህ ውስጥ መግባት ስለማይችሉ እዚህ የተዘጋጀው ፈሳሽ ውስጥ ወይም ደግሞ የተዘጋጀው ይሄ እንደ ወጥ እንደ ማረቅ ነገር አሰቡት ወይም እንደ ዋይ ነገር አሰቡት እዚህ ባክቴሪያ ስለማይደርስ ለምንድነው እዚህ አንገታቸው ላይ ስለሚቀር ደስት ፓርቲክል እና ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስለሚቀር ይሄም ለረጅም ጊዜ ምን እንደሆነ ብሮዝ ሪሜንስ ዋስ ስትራል ለረጅም ሰዓት ምንም ነገር ሳይፈጠር ነው። ሌላስ ምን ተፈጠረ ስንል ሉክ እዚህኛታችን አራተኛው when the flask is tilted ፍላስኩ ይሄን ደግሞ ዘቅዝቆ እንዳያጋድል አድርጎ አስቀመጠው። ተመልከቱ አስቀመጠው tilted ብሮዝ contacts microbes in the neck of the flask ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄንን ዘቅዝቆ ሲያስቀምጠው እዚህ ጋር ያለው ፈሳሽ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር መጥቶ ይሄ ጋር ንክኪ ይፈጠራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከተወሰነ hours or day በኋላ መልሶ ቀጣለው ማለት ነው። ከዛ ማይክሮብስ ሪፕሊኬት ኢምፕሮስ እዚህ ጋር ምን ገባ ተመልከቱ ካለሩ ተቀየረ እዚህኛው ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲመልሰው እዚህ ጋር ባክቴሪያ ስለነካው ማይክሮኦርጋኒዝም ተመልሰው እዚህ ሲገቡ ይሄንም ተቀየረ ነው። this is the main concept። ስለዚህ እሱ ምንድነው አሁን ይሄ ተቀየረው እዚህ ጋር የነበሩት ማይክሮኦርጋኒዝም ስለገቡ ነው። ከዛ ውጭ ግን በምንም ተአምር እዚህ ጋር ያለው ነገር መቀየር አይችልም። ለምን ባክቴሪያዎች እዚህ ያስቀርለት ነበር ወይራስ ይሄን ግን ከተወሰነ ሰዓት ከዘቀዘቀ ፈሳሹ እዚህ ጋር መጥቶችን ኮንታክት ስለሚያደርግ ሲመለስ ይሄን ስለሚበክለው ይሄ ይቀየራል። ስለዚህ በሱ ሐሳብ ላይፍ only comes from what ላይፍ ህይወት ያለው ነገር ይመጣው ህይወት ካለው ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ለአንድ እና ለመጨረሻ ጊዜ ውድቅ ያደረገው ማን ነው ሉዊስ ፓስቸር ነው ማለት ነው። ሉዊስ ፓስቸር so the keyword eternity of life theory claims that the universe has always existed and that there has always been life in the universe ይሄ ደግሞ eternity of life የሚባል ቲዮሪ እንደሚለው claims that universe has always what existed ሁሉ ጊዜ ዩኒቨርስ አለ and that there has always been life in the universe ሁሉ ጊዜ ዩኒቨርስ ውስጥ so the two scientists showed that both macroorganisms Francisco Redi and the microorganisms Louis Pasteur could only arise from pre-existing organisms ሁለቱ ሰዎች ምንድነው የሚያስቡት የትኛው ኦርጋኒዝም መጣው ምንድነው ቀድሞ ከሱ ከነበረው ኦርጋኒዝም ነው ብለው አስተማሩ። disproving the theory of spontaneous generation but what about the first ever cell ጥያቄው ሁለቱም ፍራንሲስኮ ሬዲም ሆኖ ፓስቸርስ ምን ብለው አስተማሩት አንድ ሐሳብ አላቸው
could only arise from what? Pre-existing organisms. የትኛውም ህዋስ የትኛው ህይወት ያለው ነገር የሚገኘው ከሱ ቀድሞ ከነበረ ኦርጋኒዝም ነው ወይም ደግሞ ሴል ነው ብለው ያስባሉ። disproving what? The theory of spontaneity. ስለዚህ ሁለቱም ምን አደረጉ? spontaneity ውድቅ አደረጉበት። what about the first ever cell? ጥያቄው ግን ምንድነው? የመጀመሪያው ሴልስ ከየት መጣ? ታውስ ላይ ምድር ላይ የምናያቸው የተለያየ ስፔሺስ ዝርያዎች ኢንክሉዲንግ ሂውማን ቢንግ አሉ የሚለው ጥያቄ የመጀመሪያው ሴል ከየት መጣ ነው። unless we believe that life is eternal with no beginning and no end. ህይወት መጀመሪያም with no beginning መጀመሪያም የለውም መጨረሻም የለውም ብለን ማናመን ከሆነ they have to be the first cell. ስለዚህ የመጀመሪያ ሴል አለ ማለት ነው። it could not have come from pre-existing cell because it was what? the first. ይሄ ከpre-existing cell አልመጣም። ምን ማለት ነው እዚህ ሐሳብ? ዓለም ተፈጠረ ህይወት መጀመሪያ አለ ብለን ማናመን ከሆነ የመጀመሪያዋ ሴል ከየት መጣች የሚለውን ነገር መመለስ ይፈልጋሉ። ይሄ ኮንሴፕት እንዴት ይመለሳል ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ቲዮሪ መጣው ለምንድን ነው? ይሄን ለማስረዳት ነው። ላይፍ ከየት መጣ የሚለውን ለማስረዳት ነው። እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ለማየት ሞክር። So in next class we'll talk about the third type of theory known as eternity of life. ይሄ origin of life ከሚባለው አንዱ ቲዮሪ ደግሞ eternity life ነው። የዚህን ሐሳብ ደግሞ በሚቀጥለው ክላስ ለማየት እንሞክራለን። if you have comments just put on the comment side. Have a nice time. Bye bye.